السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کی مزید کیا اہمیت و فضیلت ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی عظمت، اس کی اہمیت اور فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے کئی ایک نام ذکر کیے ہیں۔ کسی چیز کی کثرت، کسی چیز کے ناموں کی کثرت اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ صفات الکثیرہ لموصوف واحد، یعنی کسی موصوف کی اگر بہت ساری صفات موجود ہوں تو وہ اس کے عظمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بھی کئی ایک نام ہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کی جب بات کی جائے، احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 ناموں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے 90 پر 9 نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جب ہم بات کریں، اللہ کے نبی کے کئی ایک نام ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کی اگر ہم بات کریں، قرآن مجید کے کئی ایک نام ہیں، تو سورۃ الفاتحہ کی عظمت، اس کی اہمیت اور فضیلت اس کے ناموں سے عیاں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا نام، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں لکھا گیا، اس کا نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں ابتدا، شروعات اور آغاز کو، یعنی قرآن مجید کی کتابت سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہوتی ہے، لہٰذا اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ صلاح کے معنی نماز کے آتے ہیں، اس کو نماز بھی کہا گیا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں الصلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں۔ مطلب یہ ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک جو بھی تفصیل موجود ہے، مجمل طور پر اللہ رب العالمین نے تمام مضامین اور مطالب کو سورۃ الفاتحہ میں سمو دیا ہے۔ گویا یہ ام القرآن ہے، قرآن کا نچوڑ ہے، ام الکتاب ہے، کتاب کا خلاصہ ہے، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام الاساس بھی ہے، یعنی یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کا نام اساس رکھا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الحمد، سورۃ الشکر اور سورۃ الدعاء بھی ہے۔ حمد اس معنی میں سورت کی شروعات ہو رہی ہے رب العالمین کی تعریف کے ذریعے، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے اسے حمد کہا گیا۔ سورۃ الشکر، بندہ اس میں رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے شکر بجا لا رہا ہے۔ سورۃ الدعاء، اس لیے کہ اس میں دعا سکھلائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم ناظرین، اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام
सूरत वाफिया और सूरत काफिया भी है। यानी बंदा अगर नमाज में सिर्फ सूरत फातिहा भी पढ़ ले उसके लिए काफ़ी हो जाने वाली ये सूरत है। ज़म्मी सूरा पढ़े तो अफजल है, अगर ना भी पढ़े तो उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह इस सूरत के नामों में से एक नाम सूरत शिफा है। शिफा का मतलब ये जिस्मानी बीमारियों की दवा है, रूहानी अमराज का इलाज है, हर किस्म के जहर की दवा है, दुख दर्द गम परेशानी का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर रखा है। सही बुखारी की रिवायत में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग सहाबा कराम की एक जमात एक सफ़र में थी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ जिस इलाके में हमने रात में क़ियाम किया, पड़ाव डाला, रुके, उस इलाके के सरदार को जहरीले जानवर ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया। वहाँ के कबीले के लोग दौड़ते हुए सहाबा कराम के पास आए और आकर कहने लगे, क्या तुम में कोई है जो दम जानता हो, रुक़िया कर सकता हो? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उठा और उनके साथ चला गया। सहाबा इकराम आपस में गुफ्तगू करने लगे, ये शख्स जो उठ कर गया है इसके ताल्लुक से हमें गुमान नहीं था कि ये रुक़िया जानता है। लिहाजा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और सूरतुल फातिहा पढ़ कर दम किया, जहर उसके जिस्म से उतर गया। जब सहाबा इकराम वापसी सफ़र से लौट कर प्यारे नबी की खिदमत में आए, प्यारे नबी ने फरमाया, वमा युदरीका अन्नहा रुक़िया, ऐ अबू सईद तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरतुल फातिहा रुक़िया है, इसमें शिफा है, इसमें दम है? हज़रत अबू सईद ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी मेरे दिल में ये बात डाल दी गई। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या बताता है अगर ईमान व यकीन के साथ इस सूरत से अगर कोई शिफा हासिल करना चाहे, दम करना चाहे, इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा और दम रखी है। इसी तरह मुस्नद अहमद, सुनन अबी दाऊद की रिवायतों में आता है, हज़रत इलाका तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, इस्लाम की तालीमात सीखने, जानने और इस्लाम के तालीमात से फैज़याब होने के लिए आए। जब प्यारे नबी के पास से वापस लौटने लगे, अपने शहर जाने लगे, दौराने रास्ता आपका गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ, आप एक ऐसे शहर से गुज़रे जिसमें एक नौजवान को वहाँ के लोगों ने संकलियों में, लोहे की संकलियों में बांध दिया था, जगड़ दिया था। हज़रत इलाका तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये क्या माजरा है, क्यों इस तरह इस नौजवान को बांधे हुए हो? उन्होंने कहा, ये पागल है, मजनून है, दीवाना है। हज़रत इलाका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कबीले वालों को मालूम हुआ, प्यारे नबी के पास से आप लौट रहे हैं। कबीले वालों ने कहा, यकीनन प्यारे नबी की तालीमात में खैर है, लिहाजा आप कोई सूरत पढ़कर दम करें। हज़रत इलाका ने सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया। अल्लाह ताला ने उसके जुनून को, पागलपन को दूर कर दिया, जिससे मालूम होता है कि ये सूरत सूरतुश शिफा है। मोहतरम नाज़रीन, ये कुछ नाम इस सूरत के थे जिससे इस सूरत की अहमियत, फजीलत और उसकी अज़मत का अंदाज़ा होता है। हमें भी चाहिए यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हुए इस सूरत के जो नाम हैं, इस सूरत में जो शिफा है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।